നിരന്തരം രോഗങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ വേട്ടയാടിയപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് പരാതിപ്പെട്ടു. ദൈവം തൻ്റെ ദൂതരെ വെള്ളയൊടുപ്പിട്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചിറകു വിടർത്തി ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായി ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. ലോകം അവരെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു, നേഴ്സ്. ആദ്യമായി എന്നെ നിറമനസ്സാലെ ഇരു കൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചത് അവരാണ്. അതെ, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മാലാഖമാർ. ആ മാലാഖമാരുടെ ദിനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. നഴ്സിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഈസി ജോബ് ആൻഡ് ദോസ് ഹു ഡെഡിക്കേറ്റ് their whole lives in this profession must be respected and celebrated. Wishing you a very happy Nurses Day. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വിശിഷ്ടാതിഥി ഡോക്ടർ പി.വി. ചെറിയാൻ, വിറ്റോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബഹ്റൈൻ ജനറൽ മാനേജർ മിസ്സിസ് നൈന മുഹമ്മദ് അലി, ബഹുമാനപ്പെട്ട KCA പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ റോയ് സി ആൻ്റണി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ വിനു ക്രിസ്റ്റി, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ ജോഷി വിധേയത്തിൽ, മറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, എൻ്റെ സ്നേഹമുള്ള KCA കുടുംബാംഗങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. കണ്ണിന് മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഏതൊരു രോഗിയെയും ഒരു കൂടപ്പിറപ്പിനെ പോലെ പരിചരിക്കുന്ന എല്ലാ നഴ്സുമാർക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗാനത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നഴ്സസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ഇവിടെ ആരംഭിക്കാം. പ്രാർത്ഥനാ ഗാനത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു റിക്കി വർഗീസ്. Ready?
ഒഫീഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനു വേണ്ടി ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥി ഡോക്ടർ പി വി ചെറിയാൻ, വിറ്റോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബഹ്റൈൻ ജനറൽ മാനേജർ മിസ്സിസ് നൈന മുഹമ്മദ് അലി, KCA പ്രസിഡന്റ് റോയ്സി ആൻ്റണി, KCA ജനറൽ സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ വിനു ക്രിസ്റ്റി, ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ എബ്രഹാം ജോൺ, ലേഡീസ് വിംഗ് പ്രസിഡന്റ് മിസ്സിസ് ജോലി ജോസ്, നഴ്സസ് ഡേ കോർഡിനേറ്റർ മിസ്സിസ് അലിൻ ജോഷി എന്നിവരെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. വെൽക്കം സ്പീച്ചിനായി KCA ജനറൽ സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ വിനു ക്രിസ്റ്റിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, MC. Honorable Chief Guest of today's meeting, Dr. P.V. Cherian, Vitol International Bahrain General Manager, Mrs. Naina Muhammad Ali, respected President of KCA, Mr. Royce Anthony, Sponsorship Wing Chairman, also Golden Jubilee Chairman, Mr. Abraham John, Ladies Wing President, Mrs. Jolie Jose, Program Coordinator, Mrs. Alin Joshi, EXCOM members, my dear KCA members, honorable dignitaries, a warm good evening to you all. Nurses are really important in our life. They are irreplaceable. They are everyday heroes. I am extremely happy to get an opportunity to address you all on this auspicious occasion of honoring angels of mercy. First, I would like to welcome Chief Guest of today's evening, Cancer Care Group Chairman, Dr. P.V. Cherian. He is a well-known social worker in Bahrain, an eminent personality. Sir, on behalf of KCA, I would like to invite you for this auspicious occasion and thank you for spending your valuable time with us. Next, we have another chief guest. She is Vitol International Bahrain General Manager, Mrs. Naina Muhammad Ali. Ma'am, on behalf of KCA, I would like to invite you on this auspicious occasion. Next, I would like to welcome our Captain Cool, our confidence, respected President of KCA, Mr. Royce Anthony. He is our strength behind all our activities. I welcome him on behalf of KCA. And also, there is one person who is a supporting hand behind all our activities. He is none other than our Golden Jubilee Chairman and also Sponsorship Wing Chairman and former Indian School Chairman, a well-known social worker. On behalf of KCA, I would like to welcome Mr. Abraham John, our great supporter of KCA. The energy source behind our ladies wing, Mrs. Jolie Jose, she is the reason behind the success of all activities of ladies wing. On behalf of KCA, I would like to welcome her on this auspicious occasion. And also the lady behind this program, the program coordinator, Mrs. Alin Joshi. On behalf of KCA, I would like to welcome her on this meeting. And also, my dear KCA members, EXCOM members, honorable dignitaries, on behalf of KCA, I would like to welcome all for this meeting. Thank you. Back to MC. Thank you, Mr. Vinny Christie.
അടുത്തതായി പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സാണ്. അതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട KCA പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ റോയ് സി ആൻ്റണിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, Rose. Good evening. കേരള കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിനു ക്രിസ്റ്റി, ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി ഡോക്ടർ PV ചെറിയാൻ, നമ്മളെ ഫോർമർ പ്രസിഡൻറ്റും ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ചെയർമാൻ, സ്പോൺസർഷിപ്പ് ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ അബ്രഹാം ജോൺ, വിറ്റോൾ ജനറൽ മാനേജർ നൈന മുഹമ്മദ് അലി, ലേഡീസ് വിംഗ് ചെയർമാൻ ജോളി ജോസ്, ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ അലീൻ ജോഷി, പ്രിയമുള്ള KCA കുടുംബാംഗങ്ങളെ, എൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് നമ്മൾ വളരെ ആദരപൂർവം, സ്നേഹപൂർവം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നഴ്സുമാരെ ആദരിക്കുകയാണ്. നേഴ്സസ് ഡേ കഴിഞ്ഞുപോയി എങ്കിൽ കൂടിയും ഇന്ന് നമ്മളുടെ KCAയിലുള്ള എല്ലാ മാലാഖമാരെയും നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, പലവരും നാട്ടിലാണ്. മാക്സിമം നമ്മൾ അതിന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് ആദരിക്കാം, അവരുടെ സേവനങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ചുറ്റുപാടിൽ, ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ ചുറ്റുപാടിൽ അവരുടെ സേവനം എത്ര മഹത്തരമാണ് എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തർക്കും ബോധ്യമാണ്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും, അവരുടെ കുടുംബത്തിന്, മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് തിരിച്ചും വളരെ അർത്ഥവത്തമായിട്ടുള്ള ചീഫ് ഗസ്റ്റ് നഴ്സുമാരെ ആദരിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ PV ചെറിയാൻ, ബഹ്റിനിൽ ഡോക്ടറുടെ സേവനം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം എത്രയും മികച്ചതാണെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ മെഡിക്കൽ സംഘമായിട്ടും എത്രമാത്രം ആത്മബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഡോക്ടർ ഇന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് തിരക്കുകൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഇന്നയിൽ സന്നിഹിതനാണ്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. നമ്മളുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് അബ്രഹാം ജോൺ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ചെയർമാനായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഏതൊരു ആവശ്യത്തിനും നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇവിടെ പരാമർശിച്ചു, ഏതൊരു ആവശ്യത്തിനും എപ്പോഴും സമീപിക്കുക എന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. താങ്ക് യു സർ. നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി തന്നെ വളരെ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റിനും കൂടി ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. മിസ്സിസ് നൈന മുഹമ്മദ് അലി, വിറ്റോൾ ബഹ്റൈൻ ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ജനറൽ മാനേജറാണ്. താങ്ക് യു മാഡം, അങ്ങയുടെ പ്രസിഡൻസിന് താങ്ക് യു. ജോളി എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കോർഡിനേറ്റർ, എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഈ ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, President, for your wonderful words. Address സ്പീച്ചിനായി ഡോക്ടർ PV ചെറിയാനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. President of the Kerala Catholic Association, Mr. Roy C. Anthony, KCA General Secretary, Mr. Vinu Christie, Chairman of the Sponsorship Wing, and my dear friend since many years, Mr. Abraham John, our guest of honor for today's event, Madam Naina, Ladies Wing President, Mrs. Jolie Jose,
Nurses Day Coordinator, Mrs. Alin Joshi, the beloved nurses who have been assembled here today to receive the honor, other distinguished guests, ladies and dear children. It is my proud privilege and honor to be present today at this August ceremony. As you are aware, I am a part of your medical fraternity. For the last 42 years, I have been in Bahrain. I have started my work as the surgical department of Salmania Medical Complex. Then I came to Accident Emergency Department. For around 20 years, I was with the late Prime Minister, Royal Highness Sheikh Khalifa bin Salman Al Khalifa. Then I was with the present Prime Minister, Sheikh Salman's medical team. Recently, they have deputized me as a supervisor and administrative coordinator for the Salmania Medical Complex Accident Emergency Department for the expansion work and for the training of the general practitioners. It is actually a good time. Actually, we spent this many years with the fraternity, but the last 1.5 years has been a difficult time for all of us, especially the medical team who has been working even overtime. I know that they have been working more hours instead of the normal 8-hour routine duty. They have been doing work or 12 hours. And they have been working in difficult situations actually, whatever the precautions we took. Still, so many of our colleagues succumbed to getting the infection. We lost some people also. So it was a tragic time we went through. But your dedication, your compassion, this one will never be going unnoticed in the history of the Kingdom of Bahrain. Actually, His Majesty the King has proclaimed that a gold medal will be awarded to the health workers at a later stage. We have been appreciated many times by the National Task Force, which is headed by the Crown Prince and the Prime Minister, His Royal Highness Sheikh Salman bin Hamad Al Khalifa. So we have been going through a difficult time, but meanwhile we have been serving our brothers and sisters in the Kingdom of Bahrain. That is a great achievement. So the Florence Nightingale, you are actually the successors of the Florence Nightingale, the lady with the lamp who served the humanity. So this is a great period you went through this one, and let us hope that this COVID-19 pandemic will come to an end in the near future. So it is your contribution, the nurses who came all over from especially our beloved state, Kerala. They came here, they started working, they made a major contribution not only in the Kingdom of Bahrain, but all over the world. So let me take this opportunity to congratulate you, to appreciate you for your beloved services. We worked as a team, not only that the nurses are separate, the doctors, the nurses, the paramedical staff, and the laboratory technicians all worked together during this pandemic. We did our best way to serve the people who had been suffering, and we will continue this till the end of the pandemic and even after that period also. So it was a testing time which brought a lot of pressure on all of us. The nursing staff are considered as the saviors next to God by many people. Many people have been appreciating your role. And let me take this opportunity to congratulate each one who will be receiving an award. And I appreciate the Kerala Catholic Association and its vibrant team who had taken a decision to honor the nursing staff who were the frontline workers of this period. Your courage, hope and faith, it is all to inject good things for the community. Let me say kudos to your services to the humanity. Let me also pat you on your back for being a part of the service industry. Let us all hope and pray that the world will recover from this pandemic in the soon near future. I wish all of you a happy evening, and once again I congratulate on behalf of the medical fraternity who will be receiving the awards this evening. Thank you. Thank you, Dr. P.V. Cherian, for your inspirational speech.
KCA Sponsorship Wing Chairman, Mr. Abraham John, address speech-നായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനായ KCA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമാൻ റോയ്സ് ആൻ്റണി, മുഖ്യ അതിഥി, നമ്മുടെ ഏവരുടെയും സുഹൃത്തും രക്ഷകനും, എവിടെയും ആർക്കും എപ്പോഴും സമീപിക്കാവുന്ന ബഹ്റിനിലെ ആതുര സേവന രംഗത്തെ ബഹ്റിൻ്റെ മുഖമുദ്ര പതിപ്പിച്ച KCAയുടെ ഒരു അഭിദായകാംക്ഷിയും, എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടർ PV ചെറിയാൻ, അത് ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണറായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന, എനിക്കേറെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. കാരണം മാഡം ലൈല മുഹമ്മദ് എന്നെ ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തത് സ്പോൺസർഷിപ്പ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തിരുന്നത് വീറ്റോളിൻ്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് KCAക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് അടുത്ത് തന്നെ ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം നേടാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ആതുര സേവന രംഗത്ത് നമ്മൾക്ക് മുഖമുദ്ര ആയിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അമ്മമാരെ, KCAയുടെ ആദരണീയനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെനു ക്രിസ്റ്റി, വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ലേഡീസ് വിംഗ് ചെയർപേഴ്സൺ മിസസ് ജോളി ജോസ്, നഴ്സസ് ഡേ കോർഡിനേറ്റർ മാഡം അലിൻ ജോഷി, KCA എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ, സഹോദരങ്ങളെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ KCA കാണിച്ച വലിയ ഒരു ദിവസമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ക്രൈസ്തവർ, പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്കരായിട്ടുള്ളവർ, മാതാവിൻ്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചിട്ട് 2 ദിവസമേ ആകുന്നുള്ളൂ. 8-ാം തീയതി ആയിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ 8 ദിവസങ്ങളിൽ മാതാവിൻ്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓറിയൻ്റൽ ചർച്ചസ് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണത് ആഘോഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിനോട് ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെ KCAയുടെ അടുത്ത ജനറൽ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം, 8 നോയമ്പ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ചകൾ KCA കുടുംബാംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളവർക്ക് നേഴ്സിംഗ് ഡേ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉചിതമായിരിക്കും. അത് ലേഡീസ് വിങ് വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം അത് ആ പ്രപ്പോസൽ വയ്ക്കുക. കാരണം ഇന്ന് ആമുഖമായിട്ട് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയിൽ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അമ്മേ, എൻ്റെ അമ്മേ, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ രോഗികളായിരിക്കുമ്പോൾ, ആതുര സേവനം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ സമീപിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സമീപത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എൻ്റെ അമ്മേ, എൻ്റെ അമ്മയെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റൊരാളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. രോഗികളല്ലാത്തവരായിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും അവരുടെ ശരീരത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കാത്തവരാരുമായി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ? ഒരു 99%. അപ്പോൾ അവരുടെ സേവനം നമുക്കറിയാം, ആ ജോലി എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സേവന മനോഭാവം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അവർ ചെയ്യുന്ന നിസ്വാർത്ഥ സേവനം തൊട്ടടുത്തറിയാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ 1 വർഷം മുമ്പ് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിച്ച് കിടന്നപ്പോൾ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാനും, നമ്മൾ ആ കോവിഡിൻ്റെ ഭയത്തിൽ നിന്ന്, ഭീതിയിൽ നിന്ന്, ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നൽകുവാൻ വേണ്ടി അവർ ഉറക്കത്തിലും നമ്മൾ ഉണർന്നിരുന്നപ്പോഴും ബെഡിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് അതിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്താണ് അവർ നൽകുന്ന സേവനം? ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ, അമ്മ മാതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയ അമ്മ കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വസ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ, നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ, നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളെ, പ്രയാസങ്ങളെ തൊട്ടറിയുവാൻ കഴിയുന്ന ആ ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സായിട്ടുള്ളവർ, ഞാൻ സാധാരണ നേഴ്സസ് എന്ന് പോലും പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല, അവർ ചെയ്യുന്ന ആ വലിയ ദൗത്യം, സേവനം, നമ്മളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സാമീപ്യമായിട്ട് നമ്മളെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവരെ ആദരിക്കുവാൻ KCA കാണിച്ച വലിയ മനസ്സിന് KCAയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമാൻ റോയ്സ് ആൻ്റണിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലേഡീസ് വിംഗ് കൺവീനർ മാഡം ജോളി ജോസിനെയും ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ച മിസസ് അലിൻ ജോഷിയെയും മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയാണ്. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു ചെറിയ ആൾക്കൂട്ടമായിരിക്കാം,
ആ ചെറിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവർ നമ്മളെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഡോക്ടർ ചെറിയാനൂടെ പറയുണ്ടായി, അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ, ക്ലേശങ്ങൾ 99% എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. മറ്റുള്ളവരെ പരിപോഷിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരിരക്ഷിച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ വന്ന് കുടുംബമായിട്ടുള്ള ആ സമ്പർക്കം, 24 മണിക്കൂർ ഓൺ കോൾ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ അമ്മമാരെന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ, സഹോദരിമാരെന്ന് പറയട്ടെ, സഹോദരന്മാരുണ്ട്. അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, സ്നേഹിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അവരെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ കൂടി KCA നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വലിയ ആദരവ്, സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മക്കളെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ഈ കോവിഡിന് ശേഷം ഡോക്ടർ ചെറിയാൻ പറയുകയുണ്ടായി അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ, ഇനി 3ാം വേവ്, 3rd വേവ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല. ആരെയും ഭയപ്പെടുത്താൻ പറയുകയല്ല. ഇനിയും വരുന്നത് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞവരിലേക്കാണ് ഇത് വരുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ആ സ്ഥിതി ഒന്ന് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ ആതുര സേവന രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ ആദരിക്കുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ അഭിമാനപൂർവ്വം നമ്മൾ അവരെ സ്വീകരിക്കുവാനും. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസകളും നേരിനോടൊപ്പം സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ KCA കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ എബ്രഹാം ജോൺ. അഡ്രസ് സ്പീച്ചിനായി വിക്ടോറിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബഹ്റൈൻ ജനറൽ മാനേജർ മിസ്സിസ് നൈന മുഹമ്മദ് അലിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇവിടെ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും സന്നിധരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹോദരിമാർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നിവിടെ നഴ്സുമാരെ ആദരിക്കുക എന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു അഭിമാനമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാര്യം ഈ 1.5 കൊല്ലം നമ്മൾ കടന്നുപോയ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ മാസ്ക് ഇട്ടും അല്ലാതെ PPE ഇത് ഡ്രസ്സ് അണിഞ്ഞുമൊക്കെ അവർ ഓരോരുത്തരും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എങ്ങനെ ചിത്രയിലും അവിടെ ഓരോ കോവിഡ് സെൻറ്ററിലും എങ്ങനെ അവരെ പരിഹരിച്ചുവെന്ന് എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവരെ ആദരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. അത് KCA എടുത്ത ഒരു തീരുമാനത്തെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ എന്താ പറയുക, അതിന് വാക്കുകളില്ല അതിന് പറയാനായി. സോ ഐ ഈവൻ ഓൾ കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് all the staff nurses who present here to get this mementos or whatever gifts KCA is present. Thank you. താങ്ക് യു മിസ്സിസ് നൈന. അടുത്തതായി നഴ്സസിനെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി ഡോക്ടർ PV ചെറിയാനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദ്യമായി അജി സോണീസിനെ മെമൻഡോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. മിസ്സിസ് സിബി ബാബു, മിസ്സിസ് ലിസി റോയ്, മിസ്സിസ് ലിനി സ്റ്റാൻലി, മിസ്സിസ് ലീമ മജു, മിസ്സിസ് മേബി ജോർജ്, മിസ്സിസ് അലിൻ ജോഷി, മിസ്സിസ് ജൂലി ഷിജു, മിസ്സിസ് ആനി വർഗീസ്, മിസ്സിസ് സജിനി റിച്ചി, മിസ്സിസ് സുമ ജിനോയ്, മിസ്സിസ് റൂബി ജിമ്മി, മിസ്സിസ് ട്രീസ റോബിൻ, മിസ്സിസ് ടിൻഡു ജോസ്, മിസ്സിസ് അനുമോൾ സ്റ്റെഫി. താങ്ക് യു ഓൾ നഴ്സസ്. ഇനി എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്. എല്ലാവിധ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് മനോഹരമായി നിരവധി മത്സരങ്ങൾ
ഓണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. അതിലെ വിന്നേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ മെമ്പേഴ്സ് ഡേക്ക് നടത്തപ്പെടുന്ന തമ്പോല ഗെയിം വിന്നേഴ്സിനും ആണ് ഇന്നിവിടെ പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി മിസ്സിസ് നൈന മുഹമ്മദ് അലിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദ്യമായി പായസം കോമ്പറ്റീഷനാണ്. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മിസ്സിസ് രശ്മി അനൂപ്. താങ്ക് യു രശ്മി അനൂപ്. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് അബിദ സഗീർ. Thank you, Abida Sagir. Third prize, Dr. Shabana Faisal. We have one more third prize, Mrs. Seema Jobi. Thank you, Seema Jobi. Valentine's Day photo contest prize winners, Jidin and Bonsi Jidin. സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതിനായി എബ്രഹാം ജോണിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, Jidin and Bonsi. Second prize, Joshi Vidayathil and Alin Joshi. Thank you, Josh Cheta and Alin Chechi. Thank you, Abraham sir. Kids penalty shoot, first prize, Andrew Joshi. പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നതിനായി അവർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ വിനു ക്രിസ്റ്റിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Second prize, Jobel Jason. Gents category penalty shootout. First prize, Johan Jomi. Second prize, Robin Baiju. Ladies category penalty shootout. First prize, Nisha Koshi. Second prize, Bonsi Jidin. Throwball ladies, first Alin Joshi, Jolie Jose, Simi Ashok, Bonsi Jidin, Jisha Vinu. Thank you, Mr. Vinu Christie. അടുത്തതായി സുന്ദരിക്ക് പൊട്ടുകുത്തൽ കിഡ്സ് കാറ്റഗറി പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നതിനായി ജോളി ജോസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. First prize, Sarah Mary Christo. Second prize, Adley Joshi. Ladies and gents category, first prize, Regina Biju. Second prize, Jisha Vinu. Thank you, Mrs. Jolie Jose. അടുത്തതായി ഉറിയടി മത്സരത്തിൻ്റെ സമ്മാനദാനമാണ്. സമ്മാനദാനത്തിനായി മിസ്സിസ് അലീൻ ജോഷിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കിഡ് സെക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ്, സേറ മേരി ക്രിസ്റ്റോ. സെക്കൻഡ് പ്രൈസ്, Angel Vinu. Ladies and gents category, first prize, Baiju. Second prize, Jidin Jose. Thank you, Mrs. Alin Joshi. അടുത്തതായി തമ്പോല വിന്നേഴ്സ് ആണ്. സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതിനായി മിസ്റ്റർ മനോജ് മാത്യുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ജാനുവരി മന്ത് റോ വിന്നേഴ്സ് Mr. Vinod Daniel, Mr. Robin, Mr. Jason Jose. February month, row winners, Aji Sonis, Miss Andrea Joshi, Sankia Teresa Christo. March month, row winners, Mr. Sonis Philip. Thank you, Manoj Matthew. പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായി ജിൻസൺ പുതുശ്ശേരിയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി മിസ്റ്റർ ജെയ്സൺ ജോസ്, മിസ്റ്റർ സോയ് പോൾ,
Miss Sarah Mary Christo, Master Sian Christo Joseph. Thank you, Mr. Jinson Pudisheri. Address speech-നായി നഴ്സസ് ഡേ കോർഡിനേറ്റർ മിസ്സിസ് അലിൻ ജോഷിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നിവിടെ വിശിഷ്ട അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ചെറിയാൻ, അതുപോലെ തന്നെ വിക്ടർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ജനറൽ മാനേജർ മിസ്സസ് നയന, KCA പ്രസിഡന്റ് റോയ്സി ആൻ്റണി, സെക്രട്ടറി വിനു ക്രിസ്റ്റി, ആൻഡ് ചാരിറ്റി വിംഗ് ചെയർമാൻ എബ്രഹാം ജോൺ, ലേഡീസ് വിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ജോളി ടീച്ചർ, പിന്നെ KCA എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, നേഴ്സുമാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഈ ദിവസം നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ആസ് എ നേഴ്സ് ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ടു എൻജോയ് വിത്ത് ദിസ് ഒക്കേഷൻ. നേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ നഴ്സസ് ഡേ മെയ് 12 നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു എങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും ഈ കൊറോണയും നിപ്പയും ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് എല്ലാ നേഴ്സുമാരും പല വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും സഹിച്ച് സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ നോക്കാൻ സമയമില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ വരെ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നായിരുന്നു. അതെല്ലാം സഹിച്ച് ഉറ്റവരും ഒടിയവരും അല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ പരിചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോടുകൂടി ഈ KCA ഇന്നിവിടെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ആദരിച്ചത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നേഴ്സുമാർ പലവിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഈ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും സഹിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ അടുക്കൽ സഹായഹസ്തങ്ങളുമായി എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നോക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേഴ്സുമാർക്കൊരു പൊൻതൂവൽ തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാലും സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ മറന്നാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പം മക്കൾക്ക് വയ്യായിരിക്കും, ഹസ്ബൻഡിന് വയ്യായിരിക്കും. അതെല്ലാം മറന്ന് ആ വൈറ്റ് യൂണിഫോം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ ആസേ മാലാകമാർ, ഇപ്പം എല്ലാവരും നമ്മളെ പറയുന്നത് മാലാകമാരെന്നാണ്. റിയലി എനിക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പറയാൻ പറ്റും, ഞാനൊരു മാലാകയാണ്. ഞാൻ NICUലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ നോക്കുന്ന ഒരു 500 ഗ്രാം 700 ഗ്രാം പ്രീടേം ബേബീസിനെ നോക്കുന്നു. അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, സംസാരിക്കാൻ വയ്യാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണും. നമ്മളോടൊന്നും പറയത്തില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ആസ് എ മദർ, അമ്മ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സന്തോഷം കണ്ടെത്തുകയാണ്. ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് ഓരോ നേഴ്സുമാരും മുൻപോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യവും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യവും നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പോകുന്നു. നമ്മളെ കാത്തുകൊള്ളും, ഒരസുഖങ്ങളും വരുത്താതെ. ആകെ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണേ, ആർക്കും ഒരു അസുഖം വരുത്തരുതെന്ന്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ പലപ്പോഴും മിസ്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഈ കൊറോണ സമയത്ത് ഒത്തിരി തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ മിനിസ്ട്രിയിൽ നിന്നായാലും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നായാലും പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ KCA കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ നഴ്സിനെ ആദരിച്ചതിൽ അതിയായ അഭിമാനം തോന്നുന്നു. ഒരു മാലാഖ എന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാലാഖകൾക്കും മെയ് 12 നഴ്സസ് ഡേ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നഴ്സസ് ഡേ ആയി തന്നെ ആഘോഷിക്കാൻ നമുക്കൊരുങ്ങാം. താങ്ക്സ് ടു ഓൾ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. KCA ഓണം പ്രോഗ്രാം ഓണം സദ്യ കൺവീനർ മിസ്റ്റർ ബാബു വർഗീസിനെ ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉപഹാരം കൊടുക്കുന്നതിനായി അവാർഡ് പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ റോയ്സി ആൻ്റണിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ ബാബു. പായസം കൺവീനർ മിസ്റ്റർ മനോജ് മാത്യു. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ മനോജ് മാത്യു. മിസ്സിസ് അലിൻ ജോഷി.
താങ്ക് യു മിസ്സിസ് അലിൻ ജോഷി. അടുത്തത് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ആണ്. അതിനായി ലേഡീസ് വിംഗ് പ്രസിഡന്റ് മിസ്സിസ് ജോലി ജോസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദരണീയനായ KCA പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ റോയ്സി ആൻ്റണി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ വിനു ക്രിസ്റ്റി, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികളായ സൽമാനിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവൻ ഡോക്ടർ ചെറിയാൻ, KCA സ്പോൺസർഷിപ്പ് വിംഗ് ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ എബ്രഹാം ജോൺ, വിറ്റോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ജനറൽ മാനേജർ മിസ്സിസ് നൈന മുഹമ്മദ് അലി, നഴ്സസ് ഡേ കോർഡിനേറ്റർ മിസ്സിസ് അലിൻ ജോഷി, KCA എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ, KCA കുടുംബാംഗങ്ങളെ, മാന്യ സദസ്യരെ, ഏവർക്കും എൻ്റെ സന്ധ്യാവന്ദനം. ജനനം മുതൽ മരണം വരെ ഏത് ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിയിലും നമ്മോടൊപ്പം സാന്ത്വനമായും സഹായഹസ്തവുമായും കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവരാണ് ഭൂമിയിലെ മാലാഖമാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നഴ്സുമാർ. ആധുനിക നഴ്സിങ്ങിന് അടിത്തറ പാകിയ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് നഴ്സസ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്ന നഴ്സുമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാകട്ടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ദിനം. ആരോഗ്യവും ജീവനും കുടുംബവും നോക്കാതെ രോഗികൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വെള്ളവസ്ത്രമണിഞ്ഞ ഭൂമിയിലെ കാവൽ മാലാഖമാർക്ക് എൻ്റെ ഹൃദ്യമായ സ്നേഹവന്ദനം. ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ എല്ലാ നഴ്സിംഗ് സഹോദരിമാർക്കും ആദ്യമേ തന്നെ KCA എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് നമുക്കിന്ന് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ലഭിച്ചത്. ബഹ്റിനിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ 42 വർഷമായി സ്തുത്യർഹ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ചെറിയാനെ പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സൽമാനിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആൻഡ് എമർജൻസി വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവനായ അദ്ദേഹം ബഹ്റൈൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മെഡിക്കൽ ടീമിലെ അംഗവും കൂടിയായിരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ പൊതുരംഗത്ത് അദ്ദേഹം ധാരാളം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ചെയർമാനായും മറ്റു പദവികളിലുമായും 9 വർഷം ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ സജീവമായിരുന്നു. 6 വർഷത്തോളം CCIA ചെയർമാനായും ICRF ചെയർമാനായും പ്രവർത്തിച്ചു. ബഹ്റൈൻ ക്യാൻസർ സൊസൈറ്റിയോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹ്റൈൻ ക്യാൻസർ കെയർ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം. ഈ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഡോക്ടർ ചെറിയാന് KCA എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ബഹ്റൈൻ സമൂഹത്തിന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ, KCA മുൻ പ്രസിഡന്റ്, ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ മുൻ ചെയർമാൻ, KCA സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ, KCA സ്പോൺസർഷിപ്പ് വിംഗ് ചെയർമാനും കൂടിയായ മിസ്റ്റർ എബ്രഹാം ജോണിന് ഒരു മുഖവുരയുടെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന അദ്ദേഹത്തിന് KCA എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അതിഥിയാണ് മിസ്സിസ് നൈന മുഹമ്മദ് അലി. വിറ്റോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ജനറൽ മാനേജരായ മിസ്സിസ് നൈന മുഹമ്മദ് അലിക്ക് KCA എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ പേരിലും പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ ഹൃദ്യമായൊരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ആശയം കൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ KCA പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ റോയ്സി ആൻ്റണിക്കും സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ വിനു ക്രിസ്റ്റിക്കും പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു. വളരെ ഭംഗിയായി ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച മുഖ്യ സംഘാടകൻ KCA എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സെക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ ജോബി ജോസിനും നഴ്സസ് ഡേ കോർഡിനേറ്റർ മിസ്സിസ് അലിൻ ജോഷിക്കും KCA എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു മേഖലയാണ് വീഡിയോഗ്രഫി. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വീഡിയോഗ്രഫി നിർവഹിച്ച മിസ്റ്റർ അശോക് മാത്യുവിനും ഫോട്ടോഗ്രഫി നിർവഹിച്ച മിസ്റ്റർ മനോജ് മാത്യുവിനും
ശബ്ദവും വെളിച്ചവും നിയന്ത്രിച്ച മിസ്റ്റർ ജോയൽ ജോസിനും ജിതിൻ ജോസിനുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ. വളരെ ഭംഗിയായി ഇന്നത്തെ ചടങ്ങുകൾ നിയന്ത്രിച്ച അവതാരക മിസ്സിസ് റോസ് ജോയലിന് KCA എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ പേരിലും പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് മാറ്റുകൂട്ടുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഒഫീഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. നന്ദി, നമസ്കാരം.